अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद वसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। आज मेदक ज़िला एसपी श्रीमती पी रोहिणी प्रियदर्शिनी IPS की हिदायत पर ज़िले के नरसापुर हल्का असम्बली के पुलिस स्टेशन के सुनीता लक्ष्मा रेड्डी कॉलोनी और जगन्नाथ कॉलोनी में नरसापुर सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर शेख लाल मदार ने 3 सब इंस्पेक्टर और 33 पुलिस अफसरान के साथ कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जुमला 168 घरों की तलाशी ली। इस मौके पर जुमला 21 ऑटोस और 22 बाइक्स जो बगैर दस्तावेजात के थे, जुमला 104 गाड़ियों को जब्त करते हुए नरसापुर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। मुतल्लिका गाड़ियों के मालिकान से कहा गया कि अपनी गाड़ियों के कागजात दिखाकर अपनी गाड़ियां ले जाएं। इस मौके पर जिला पुलिस श्रीमती रोहिणी प्रियदर्शिनी IPS ने कहा कि जराइम के खात्मे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है ताकि गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम को किसी भी किस्म के मसाइल हों तो वह मकामी पुलिस को कॉल करे या 100 पर डायल करे और अवामी अमन में खलल डालने पर फौरी तौर पर मालूमात दे। इत्तला देने वालों की तफसीलात से गैराज में रखी जाएंगी। कम्युनिटी राब्ता पुलिसिंग प्रोग्राम कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया जाता है और लोगों से उसमें ताउन करने को कहा गया है। अगर कोई नया आने वाला आपकी कॉलोनी में मशकूक तौर पर घूम रहा है तो फौरी तौर पर 100 डायल करके इत्तला दे या मुतल्लिका पुलिस अफसरान को कॉल करें और फौरी उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुआयना करने से जराइम की शरह में कमी आएगी और आवाम को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। పెట్టుకోవాలి కదా, కొత్త బండి తీసుకున్నా కూడా దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా సంవత్సరాల తరబడి పెట్టుకుంటాం మీ దగ్గరనే. ఇవన్నీ మీ గురించి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నువ్వు బండి మీద నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా లేదా నెంబర్ లేకుండా హెల్మెట్ లేకుండా పోతుంటే సడన్గా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో, కుటుంబం మొత్తం నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నువ్వు బయటోడికి పోతావు, నీ వల్ల ఏం పైసా ఉపయోగం ఉండదు. ఏమవ్వాలి ఆ ఫ్యామిలీ అంతా? అదే అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకో, నీకు రావాల్సిన ఇన్సూరెన్స్, నీకు రావాల్సిన పాలసీ, నీకు ఏదైనా వస్తే నీ కుటుంబానికి మంచిగా ఉంటుంది. అందుకే నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకోమంటే నీకు అది పెద్ద హెల్మెట్ కొంటారు, ముందు పెట్టుకొని పోతుంటారు. హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? ఇప్పుడు మేము ఫైన్ వేసినామంటే ఎందుకు వేసినాం? నువ్వు అన్నీ ఉన్నాయి అనుకో, నీకు ఫైన్ వేస్తారు ఎవరు వేస్తారా? పోలీసులకు వేసుకునే ఊరికే ఫైన్ వేస్తారు అంటారు. ఎందుకు వేస్తున్నాను ఆయన నీ గురించి. నువ్వు మంచిగా కష్టపడుతున్నావు, నీ 2 పిల్లలు స్కూల్కి పోతున్నారు, మంచిగా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటారు, ఎవరు మంచిగా చదువుకుంటారు. సడన్గా నీకు ఏదైనా అయినా ఎవడొస్తా ఎవరాడు వస్తా ఎవరు నీకేదైనా మొత్తం మీద పేదోళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు, పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి నేను పెద్ద అంతా సీరియస్ తీసుకోవట్లేదు. సీరియస్ అవుతుంది. నువ్వు చూడు ఎందుకు పెట్టి ముందర ఏమంటుంది ఉండదు. కారణం ఏంటంటే ఫోటో కొట్టదు. అడగానే ఆ పైన ఏమంటుంది, సార్ పిల్లగాళ్ళు ఇట్లా గుంజేసి సార్, కింద పడేది సార్, ఎందుకు ముఖ్యం నంబర్ ప్లేట్ ఉంటే అది సగం సగం ఉంటుంది, కింద పట్టుపోయి మొత్తానికి వెళ్ళేవు. ముందు టెన్షన్ లేదు అనుకుంటే ముందు ఉండలేదు. అవి పెట్టుకోవాలి కదా, కొత్త బండి తీసుకున్నా కూడా దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా సంవత్సరాల తరబడి పెట్టుకుంటాం మీ దగ్గరనే. ఇవన్నీ మీ గురించి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నువ్వు బండి మీద నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా లేదా నెంబర్ లేకుండా హెల్మెట్ లేకుండా పోతుంటే సడన్గా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో, కుటుంబం మొత్తం నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నువ్వు బయటోడికి పోతావు, నీ వల్ల ఏం పైసా ఉపయోగం ఉండదు. ఏమవ్వాలి ఆ ఫ్యామిలీ అంతా? అదే అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకో,
నీకు రావాల్సిన ఇన్సూరెన్స్, నీకు రావాల్సిన పాలసీ, నీకు ఏదైనా వస్తే నీ కుటుంబానికి మంచిగా ఉంటుంది. అందుకే నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకోమంటే నీకు అది పెద్ద హెల్మెట్ కొంటారు, ముందు పెట్టుకొని పోతుంటారు. హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? ఇప్పుడు మేము ఫైన్ వేసినామంటే ఎందుకు వేసినాం? నువ్వు అన్నీ ఉన్నాయి అనుకో, నీకు ఫైన్ వేస్తారు ఎవరు వేస్తారా? పోలీసులకు వేసుకుని ఊరికే ఫైన్ వేస్తారు అంటారు. ఎందుకు వేస్తున్నాను ఆయన నీ గురించి. నువ్వు మంచిగా కష్టపడుతున్నావు, నీ ఇద్దరు పిల్లలు స్కూల్కి పోతున్నారు, మంచిగా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటారు, ఎవరు మంచిగా చదువుకుంటారు. సడన్గా నీకు ఏదైనా అయినా ఎవడొస్తా ఎవరు రాడు, వస్తా ఎవరు